This is Art Television. Coming up, State of Business, sponsored by IWS Aviation. Good evening and welcome to the State of Business on our television. I'm your host Shinukanish Fernando. Let's look at the headlines first. President assures impartial and transparent inquiry on Rambukkana. Minister of Public Security Defence Rambukkana Police. And now news in detail. President Gotabaya Rajapaksa communicates via Twitter that Sri Lanka police will carry out an impartial and transparent inquiry into the Rambukkana incident. Meanwhile, Senior DIG Ajit Rohana states that a team consisting of 20 senior officers has been appointed to pursue the investigation. One person died and 34 people were injured when the police fired on protesters as they clashed in Rambukkana last afternoon. 8 policemen were also injured according to the police. Following the clash, protesters surrounded the Rambukkana police station and hurled stones at the building. In response to the protests turning violent, a police curfew was imposed in the Rambukkana police division along with the STF to maintain order. Protests erupted in Rambukkana following an overnight fuel price hike which cascaded onto other sectors, leading to a sharp rise in the cost of living. The UN and the US have expressed concern over the incident. The UN resident coordinator Hannah Singer said via Twitter that the reports of harm to protesters while exercising fundamental freedoms was deeply concerning. US Ambassador Julie Chung similarly condemned the violence, calling for a probe into the incident via Twitter. Similarly, several diplomats have condemned the use of force. Meanwhile, the BASL has requested an independent investigation and the Human Rights Commission of Sri Lanka has appointed a 4-member team to investigate the shooting. The team will hold an inquiry to determine who is responsible for issuing the orders to shoot and the circumstances under which the shooting with live bullets took place. Opposition leader Sajith Premadasa has called for the appointment of an investigative body comprising of retired Supreme Court judges to conduct an impartial probe into the incident. Addressing the Rambukkana incident in Parliament today, Minister Prasanna Ranatunga, in his capacity as subject minister, defended the actions of the Rambukkana police. Minister Ranatunga then went on to detail the steps taken to investigate the incident. මේ වෙඩි තැබීම සිදුවන්නේ පෝෂණයෙන් පාලනය කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම කරලා මේ සිද්ධිය විමර්ශනය කිරීම සඳහා අවිස්සාවේලේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විශේෂ පරීක්ෂණ කණ්ඩායමක් දැන්ටපත් පත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම රම්බුක්කනදී පොලිසිය කටයුතු කර ඇති ආකාරය පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයෙකුගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විශේෂ කමිටුවක් පත් කළා. මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ නීති උපදේශක මේ කමිටුවේ සමාජිකයින් මෙම කමිටු වාර්තාව අපි කටිනුයි පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පෙරේරා මන්ත්‍රීතුමාගේ පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එක කියන්න මොකද්ද කියන්නේ? පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එක මේ ගරු ඇමතුමා මේ සම්පූර්ණ මේ සභාව නොවා කියන පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එක නෑ. බොහොම ස්තුතියි. පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර්. ඔබතුමා කතා කරන්න. අරු කතානායකතුමනි, ඊට අමතරව මේ සිද්ධිය පිළිබඳව ස්වාධීන අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමෙන් අපි ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. උද්ඝෝෂකයන් හැදුවේ බෞසරයට ගිනි තියන්න. එහෙම ගිනි තිබ්බා නම් ලොකු විනාශයක් වෙනවා. 2021 ශ්‍රීලංකාවේ බෞසරය ගිනි ගැනීම හන්දා 151ක් අලුත් දැවි ගියා. අපි ඉතා වටදකින්ෙන් කියන්නේ මේ රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ දෛනික ජන ජීවිත ආරක්ෂා කරන්න අපි බැඳී ඉන්නවා. ඒ සඳහා මිත්‍ර පාර්ලිමේන්තුමා කාරණකතුමනි මේ බෞසරේ no point of order. Sorry. No point of order. You continue. අරු මූලාසන කතානායකතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා අතුගාරි ජනාධිපතිතුමාගේ පෞද්ගලික නිවසට
ගහපු අවස්ථාවේ ඉඳන් පොලිසිය ඉතාමත්ම ඉවසීමෙන් ඒ වගේම නීත්‍යානුකූලව කටයුතු කරා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විදියට කටයුතු කරා. හැබැයි මම කනගාටු වෙනවා. අද මේ කෑ ගහන අය මේ බෝඩ් උස්සන් ඉන්න අයගේ දරුවෝ යන්නේ නැහැ මෙවට. කරුණාකරලා නිස්සද්ද වෙන්න. හැබැයි මේ කතා කරන්නේ මිනිස්සු එළියට දාලා ඔවුන්ගේ ජීවිත පිළිගන්න මේ අය කටයුතු කරන එක ගැන අපි කනගාටු වෙනවා. ගරු කතානායකතුමනි. ඒ නිසා අපි රජයක් හැටියට මේ රටේ සියලු දෙනාගේම ආරක්ෂාව හා සාමය කැපවීම වෙනුවෙන් අපි කැප වෙනවා. Rejecting Minister Prasanna Ranatunga's statement on the Rabukkana incident, leader of the opposition Sajith Premadasa questioned whether this was that the current administration defined as minimum force. ගරු කතානායකතුමනි කරදගස්තැන්න නාරම්බැද්ද හිරිවඩුන්න රමුක්කන ජීවත්වනු කේඩී චමින්ද ලක්ෂාන් දරුවෝ දෙදෙනෙකුගේ පියෙක් නිරායුධ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය පාවිච්චි කරපු තමන්ගේ දේශපාලන අයිතිය තමන්ගේ කතා කිරීමේ නිදහස උද්ඝෝෂණ කිරීමේ නිදහස දේශපාලනය කිරීමේ නිදහස කතා කිරීමේ නිදහස ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉදිරිපත් වුණු පුද්ගලෙක් අපි පැහැදිලිවම කියන්න කැමති මේ චමින්ද ලක්ෂාන්ගේ මරණයට වග කියන්නට ඕන රාජපක්ෂ රජයේ ම්ලේච්ඡත්වය සහ රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදය කියන එක මේ අවස්ථාවේ කියන්නට ඕන. ගරු කතානායකතුමනි ආරක්ෂක අංශවලට උපදෙස් දීලා තියෙන්නේ අවම බලය ක්‍රියාත්මක කරන්න. මං අහන්න කැමති වෙඩි තියෙන එක අවම බලයද? මිනි මරණ එක අවම බලයද? ම්ලේච්ඡත්වය අවම බලයද? රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදය අවම බලයද? Stay tuned. We will be back with more news after this commercial break. News, views, highlights, updates and opinions. This is Wake Up with us. Welcome back. Speaker Mahinda Yapa Abeyewardene denied informing party leaders that the President Gotabaya Rajapaksa was ready to resign if the leaders of political parties request him to do so. Responding to the Speaker's statement, leader of the opposition Sajith Premadasa reiterated that the Speaker had informed party leaders of the President's willingness to resign and claimed that the Speaker was being dishonest. එක කාරණයක් පැහැදිලි කරන්න ඕනේ මේ වුණකට සමාජ මාධ්‍යවල යනවා ගරු ජනාධිපතිතුමා කතානායකට ප්‍රකාශ කරා කියලා ඉල්ලාස් වෙන සූදානම් කියලා ඒක සම්පූර්ණ වැරදි ප්‍රවෘත්තියක් උදේ සාකච්ඡාවේදී නෑ එහෙම කිව්වේ නෑ මම ඔබතුමා වැරදි විදිහට විග්‍රහ කරේ ඒක ඈ ඔබතුමා ඒක වැරදි විදිහට විග්‍රහ කරුවා මම කිව්වේ 113ක් අරගෙන එතෙන්ට ගියොත් ආණ්ඩුව දෙන්න සූදානම් කියලා එතුමා ප්‍රකාශ කළා තියෙනවා ඒක අදත් වළංගුයි කරුණාකරලා 113ක් හදාගෙන යන්න ජනාධිපතිවරයාට ඉල්ලාස් වෙන්න පාර්ලිමේන්තුවේ 225ටම බලයක් නැති බව තමුන්නාසේ තේරුම් ගන්න. පක්ෂ නායක රැස්වීමකදී ඔබතුමා දිනේෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා මං ඉදිරිපිට හිටියේ. මෙහෙමයි. එතන
ඔබතුමා ඒක ප්‍රකාශ කරලා දැන් නැහැ කියලා කියනවා නම් මට ඔබතුමාට කියන්න සිද්ධ වෙනවා ඔබතුමා කියන්නේ අසත්‍යයක් කියලා. නෑ ඔබතුමා කියන්නේ නෑ ඔබතුමා කිව්වා ඒක. ඔබතුමා වැරදි විග්‍රහයක් කළා කියලා මම කියනවා. අපි පුදුම වුණා. අපි පුදුම වුණා. ඔබතුමා වැරදි විග්‍රහයක් කළා. නෑ මම මොනවටද මෙතන ඇවිල්ලා බොරු කියන්නේ? මම කිව්වේ 113ක් අරගෙන රජය සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍යයක් ඔබතුමා කියන්නේ. ඔබතුමා කියන්නේ එහෙනම් ඔබතුමා කියන්නේ ඔබතුමාගේ කතාවේදී ඔබතුමාට වැරදුණයි කියලා. මම මෙතන ඇවිල්ලා කිව්වේ ස්පිල්ලක් පාපිල්ලක් නෑ ඔබතුමා කිව්වද? සම්පූර්ණ වැරදි. නෑ ඔබතුමා ඒක බොරු කියනවා කියලා. ඔබතුමා ඒක වැරදි විග්‍රහයක්. මම බොරු කියනවා කියලා කියන්නේ. ගරු කතානායකතුමනි මේ වගේ ටොම්පච කතා කියන්න එන්න එපා. තමුන්නාසේ ටොම්පච කතා. තමුන්නාසේ කතානායක නෙමෙයි පචෙක් එහෙනම්. පචෙක්. බොරු කියන්න එන්න එපා. බොරු කියන්න එපා මෙතන. හොඳයි තනතුරට ගෞරවය. වාඩි වෙන හලෝ. වාඩි වෙන. වාඩි වෙන. වාඩි වෙන හලෝ. එනිකන් හාල් පාරුවා. හාල් පාරුවා. වාඩි වෙන හාල් පාරුවා. ඔබතුමා කිව්ව කතාව මම ආපහු කියන්නම්. ඔබතුමා මේ සභාවේ පක්ෂ නායකවරු කියනවා නම් විපක්ෂයේ නායකවරු විවිධ පක්ෂ නියෝජනය කරන ජනාධිපතිතුමාගේ 113 ගැන කතා කරපුවා ඔබතුමා ඒක අමතක කළේ. 113 කොහොමදත් තියෙනවා බය වෙන්න එපා. 113 පෙන්නන්නම් ඉස්සරහට. ඒක ගැන බය වෙන්න එපා. ඔබතුමා කිව්වේ නෙමෙයි. පක්ෂ නායකවරු ගිහිල්ලා කිව්වත් ජනාධිපතිවරයාට ඉල්ලාස් වෙන්න කියන්න අයිතියක් සභාවට නැහැ කියන එක මතක. ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා නම් එතුමා ඉල්ලාසෙන්න ලෑස්ති කියලා ඔබතුමා කිව්වා. ඊට පස්සේ මම ඔබතුමාට කිව්වා වේලාව තරම් දෙන්න කියලා. කොහොමද ඔබතුමා මෙහෙම පච කියන්නේ? නෑ ඔබතුමා කොහොමද බොරු කියන්නේ? උන වැරදි විග්‍රහයක්. නෑ ඔබතුමා ඔය පුටුවට නිග්‍රහ කරන්න එපා. ඔබතුමා මම කියනවා පැහැදිලිව ඔබතුමා ටොම් පචෙක් කියන්නේ. ටොම් පචෙක් කියන්නේ. මොනායේ ටොම් පචෙක් කියලා මම කියනවා. කතාව කරනකොට. මොකද්ද? නෑ මම ඉල්ලාස් කරගන්නේ නෑ. ගරු දිනේෂ් ගුණධර්මතුමා ඔබතුමාටත් ඇහුණනේ. ඔබතුමාටත් ඇහුණනේ. එතුමා කිව්වද? නෑ ඔබතුමා නැගිටලා කියන්න මම බොරුවක් කියන්න කියලා. දිනේෂ් ගුණවර්ධනතුමා ඔබතුමා නැගිටලා කියන්න මම බොරුවක් කියන්න කියලා. දිනේෂ් ගුණවර්ධනතුමා බොරු කතා කරන්න එන්න එපා. අපි බොරු කියන්නේ නෑ. ඔබතුමා හිතනවාද ඔබතුමා කිව්වද විකෘති කළා මම මෙතන ඇවිල්ලා කතා කරන්න තරම් මෝඩෙක් කියලා මම. ඔබතුමා අඩේලිකන් ඉන්න කරු වර්තමානතුමා බොරු කතා කරන්න එපා. විකෘති විදියට එයා දාලා තියෙනවා. කතා කරනකොට. ඔය තියන්නේ? කතා කරද්දී හරි දැන් ඔක දැන් නතර කරමු. Independent MP Susil Premajayantha says that the mismanagement of the country's economy has created serious political issue and that lawmakers in parliament should be ready to accept the challenge and find solutions. දැන් ඊයේ වෙච්ච සිදුවීමට මුල පිරුණේ කොහොමද? අපේ මෙතන මුලින්ම පටන් ගත්තේ ආර්ථික ප්‍රශ්නයක්. ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් නිසි ආර්ථික කළමනාකරණයක්, මුල්‍ය කළමනාකරණයක්, ණය කළමනාකරණයක් නොතිබීමේ හේතුව නිසා මේ ප්‍රශ්නේ පටන් ගත්තා. මේක අවුරුදු 74ක දුරට යන්න ඕනේ නැහැ. මේක තව කාලවල වලට යන්න ඕනේ නැහැ. දැන් අපිට යම් ආයතනයක් බාර දුන්නා බාර දුන්න දවසලා කළමනාකරණය කිරීමේ වගකීම ඉන්නේ එදා ඒක බාරව ඉන්න අයට. ඉතිහාසය ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා කළමනාකරණය කියන වචනේ තේරුමවත් නොදන්න මිනිස්සුන්ට මුල්‍ය කළමනාකරණය දුන්නාම ඔන්න වෙන වැඩේ. ඒක නිසා ඒකෙන් මතුනේ මොකද්ද? දේශපාලන ප්‍රශ්නයක්. දේශපාලන ප්‍රශ්නයෙන් අද ජනාධිපතිතුමාට ගෙදර යන්නයි කියනවා. අගමැතිතුමාට ගෙදර යන්නයි කියනවා. කැබිනට් එකට යන්නයි කියනවා. මේ ආදි වශයෙන් ഘോഷාවන් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මෙතන ආර්ථික ප්‍රශ්නෙන් දේශපාලන ප්‍රශ්නය ආවා. දේශපාලනයයි ආර්ථික ප්‍රශ්නයයි එකට විසඳන්නයි අද විසඳුම් හොයන්න වෙලා තින්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවට. ඒ සඳහා ඒ වගකීම ගන්න අපි ලෑස්ති. වගකීම් දරන්න බැරි අය බැරි බව කිව්වා. එහෙමනම් වගකීම් දරන්න පුළුවන් අයට දෙන්න. ඒක තමයි අපේ ඉල්ලීම. ඊළඟට ආණ්ඩුව ව්‍යවස්ථාවේ 4 අයන්න ව්‍යවස්ථාදායක බල නීති පැනවීම තියෙන පාර්ලිමේන්තුවට. ඒ කාගේ බලයද? ජනතාවගේ බලය. ආයන්න විධායක බලය. ජනතාවගේ විධායක බලය ජනාධිපතිතුමාට දීලා තියෙන්නේ. අධිකරණ බලය. ජනතාවගේ අධිකරණ බලය තමයි අධිකරණ හරහා ඒ අධිකරණ වලට දීලා තියෙන්නේ. දැන් ඇයි අර පාරේ ඉන්න තරුණ තරුණියෝ උගතුන් වෘත්තීය වේදින් කියන්නේ මොකද්ද? අපේ බලය ඕගොල්ලෝ අරගෙන ඒ කිව්ව ආකාරයට නැත්තම් මේ ජනතාවට සැහැීමට පත් වෙන්න පුරුවන් ආකාරයට ක්‍රියාත්මක කළා නැහැ. ඒ නිසා නැවත ඒ බලය අපිට දෙන්න. මේක තමයි ඒ ഘോഷාව. මේක විග්‍රහ කරගන්න ඕනේ දේශපාලන විද්‍යාත්මක මෙන්න මේ විදිහට. Up next are forex rates.
That's all the news for today. Take care and good night. This is Shanukanish Fernando signing off. State of Business was sponsored by IWS Aviation.